பெரியவா சரணம். பெரியவா வானொலியின் மாலை நிகழ்ச்சிகள் ஆரம்பமாகின்றன. இன்றைய எமது நிகழ்ச்சிகள் நித்திய குரு பாதுகா பூஜா, ஸ்ரீ ரா கணபதி அவர்கள் எழுதிய புத்தகத்தின் ஒளிவடிவம், ஆன்மீக உரை, மகா பெரியவா மகிமை உபன்யாசம். பெரியவா சரணம். பெரியவா சரணம். அடுத்த நிகழ்ச்சி நித்திய குரு பாதுகா பூஜை. शुक्लाम्बरधरम् विष्णुम् शशिवर्णम् चतुर्भुजम् प्रसन्नवदनम् ध्यायेत् सर्वविघ्नोपशान्तये। ममोपात्त समस्त दुरितक्षयद्वारा श्रीपरमेश्वरप्रीत्यर्थम् गुरुप्रसादसिद्ध्यर्थम् गुरुप्रीत्यर्थम् गुरुपादपूजाम् अद्य करिष्ये। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णुर्गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुः साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्रीगुरवे नमः। अपारकरुणासिन्धुम् ज्ञानदम् शान्तरूपिणम् श्रीचन्द्रशेखरगुरुम् प्रणमामि मुदान्वहम्। सदाशिवसमारम्भाम् शङ्कराचार्यमध्यमाम् अस्मदाचार्यपर्यन्ताम् वन्दे गुरुपरम्पराम्. எல்லோரும் குருவை பெரிவாளை தியானம் பண்ணிண்டு அர்ச்சனை பண்ணுவோம். அஷ்டோத்திரம். பெரியவா அஷ்டோத்திரம் பல அஷ்டோத்திரங்கள் இருக்கு. அதுல எளிமையா சுலபமா எது இருக்கோ அதை நான் இப்ப சொல்றேன். எல்லோரும் இதை கேட்டுண்டே திருப்பி சொல்ல முடிஞ்சுவா சொல்லி சொல்லி பெரிவாளுக்கு பாதத்துல ஒவ்வொரு புஷ்பத்தை அர்ச்சனை பண்ணலாம். ओम श्री कांची कामकोटि पीठाधीश्वराय नमः। श्रीमत् चंद्रशेखरेन्द्र सरस्वती गुरुभ्यो नमः। संन्यासाश्रम शिखराय नमः। काषाय दंडधारिणे नमः। सर्वपीठापहारिणे नमः। स्वामिनाथ गुरवे नमः। करुणासागराय नमः। जगदाकर्षण शक्तिमते नमः। सर्वचराचर हृदयस्थाय नमः। ओम भक्त परिपालक श्रेष्ठाय नमः। धर्म परिपालकाय नमः। श्री जयेन्द्र सरस्वत्याचार्याय नमः। श्री विजयेन्द्र सरस्वती पूजिताय नमः। शिवशक्ति स्वरूपाय नमः। भक्ताभीष्ट प्रदायकाय नमः। ब्रह्मण्य पोषकाय नमः। ब्रह्म विष्णु शिवैक्य स्वरूपाय नमः। कांची क्षेत्रवासाय नमः। कैलाश शिखरवासाय नमः। स्वधर्म परिपोषकाय नमः। चातुर्वर्ण संरक्षकाय नमः। लोकरक्षण संकल्पाय नमः। ओम ब्रह्मनिष्ठापराय नमः। सर्वपापहराय नमः। धर्मरक्षक संतुष्टाय नमः। भक्तार्पितधन स्वीकर्त्रे नमः। सर्वोपनिषत् सारज्ञाय नमः। सर्वशास्त्रगम्याय नमः। सर्वलोक पितामहाय नमः। भक्ताभीष्ट प्रदायकाय नमः। ब्रह्मण्य पोषकाय नमः। नानाविध पुष्पार्चितपताय नमः। रुद्राक्ष क्रीडधारिणे नमः। भस्मोद्दोलित विग्रहाय नमः। सर्वज्ञाय नमः। सर्वचराचर व्यापकाय नमः। अनेक शिष्य परिपालकाय नमः। मनश्चाञ्चल्य निवर्तकाय नमः। अभयहस्ताय नमः। भयापहाय नमः। यज्ञपुरुषाय नमः। यज्ञानुष्ठान रुचिप्रदाय नमः। यज्ञसम्पन्नाय नमः। यज्ञसहायकाय नमः। यज्ञफलदाय नमः। यज्ञप्रियाय नमः। उपमानरहिताय नमः। स्फटिक तुलसी रुद्राक्ष हारधारिणे नमः। चातुर्वर्ण समदृष्टये नमः। ऋग्यजुस्साम अथर्वणादि चतुर्वेद संरक्षकाय नमः।
दक्षिणामूर्तिस्वरूपाय नमः जाग्रत् स्वप्न सुषुप्ति अवस्थातीताय नमः कोटिसूर्यतुल्य तेजोमय शरीराय नमः साधुसंग संरक्षकाय नमः अश्वगज गोपूजा निर्वर्तकाय नमः गुरुपादुक पूजा तुरंतराय नमः कनकाभिषिक्ताय नमः स्वर्ण बिल्वदल पूजिताय नमः सर्वजीव मोक्षदाय नमः मूकवाक्तान निपुणाय नमः नेत्र दीक्षादानाय नमः द्वादशलिंग स्थापकाय नमः गान रसप्रियाय नमः ब्रह्मज्ञानोपदेशकाय नमः सकलकलासिद्धिताय नमः चातुर्वण्य पूजिताय नमः अनेकभाषा संभाषण कोविताय नमः अष्टसिद्धिप्रदायकाय नमः ओम श्री शारदामठ सुस्थिताय नमः नित्यान्नदान सुप्रीताय नमः प्रार्थना मात्र सुलभाय नमः पादयात्रा प्रियाय नमः नानाविध मतपंडिताय नमः श्रुति स्मृति पुराणज्ञाय नमः देव यक्ष किन्नर किंपुरुष पूज्याय नमः श्रवणानंदकर कीर्तये नमः दर्शनानंदाय नमः अद्वैतानंदभरिताय नमः अव्याच करुणामूर्तये नमः शैव वैष्णवादिमान्याय नमः श्री शंकराचार्याय नमः दंडकमंडलोहस्ताय नमः वीणा मृदंग सकलवाद्यनाथस्वरूपाय नमः रामकथा रसिकाय नमः वेद वेदांग आगमादि सकलकला सतस्प्रवर्तकाय नमः हृदय गुहाशयाय नमः शतरुद्रीय वर्णितस्वरूपाय नमः केदारेश्वरनाथाय नमः अविद्यानाशकाय नमः निष्कामकर्मोपदेशकाय नमः लघुभक्तिमार्गोपदेशकाय नमः लिंगस्वरूपाय नमः सालग्रामसूक्ष्मस्वरूपाय नमः कालड्यां शङ्करकीर्तिस्तम्भनिर्माणकर्त्रे नमः जितेन्द्रियाय नमः शरणागतवत्सलाय नमः श्रीशैलशिखरवासाय नमः डमरुकनादविनोदाय नमः वृषभारूढाय नमः दुर्मदनाशकाय नमः आभिचारिकदोषहर्त्रे नमः मिताहाराय नमः मृत्युविमोचकशक्त्याय नमः श्रीचक्रार्चनतत्पराय नमः दासानुग्रहकारकाय नमः अनुराधानक्षत्रजाताय नमः सर्वलोकख्यातशीलाय नमः वेंकटेश्वरचरणपद्मषट्पदाय नमः श्री महात्रिपुरसुंदरी समेत श्री चंद्रमौलीश्वर पूजाप्रियाय नमः श्रीमच्चंद्रशेखरेन्द्र सरस्वती सद्गुरु परब्रह्मणे नमः गुरुभ्यो नमः परमगुरुभ्यो नमः परमेष्टिगुरुभ्यो नमः परात्परगुरुभ्यो नमः गुरुपरम्पराभ्यां नमः गुरुपादुकाभ्यां नमो नमः. அடுத்தது ஊதுபத்தி இருந்தா அதை காமிச்சு தூபம், நெய் தீபம் இருந்தா காமிச்சு அதை நெய் தீபம் தீபம் காமிச்சுட்டு நைவேத்தியம் வெத்தலைப்பாக்கு பழம் இதுலேருந்து ஆரம்பிச்சு அவளுக்கு எது சௌரியமோ அதுபடி நைவேத்தியம் பண்ணலாம். அதுக்கு அடுத்தது கற்பூர ஹாரத்தி பண்ணி எல்லோரும் பிரதட்சிண நமஸ்காரம் பண்ணி பெரியவாள்கிட்ட பிரார்த்தனை பண்ணிண்டு எல்லோரும் க்ஷேமமா இருக்கணும், லோகம் பரம மங்களமா சௌக்கியமா இருக்கணும், எல்லோரும் வியாதி வெக்க இல்லாத ஆயுராரோக்கிய ஐஸ்வர்யத்தோட சாந்தம் அமைதியோட ஞான வைராக்கியத்தோட எல்லோரும் நல்லவர்களாயிருந்து நன்மையை அடையணும்னு பிரார்த்தனை பண்ணி இந்த பூஜையை தினம் செய்யலாம். குரு பிரம்மா குருர் விஷ்ணுர் குருர் தேவோ மகேஸ்வரः
குரு சாட்சாத் பரபிரம்ம தஸ்மை ஸ்ரீ குரவே நமஹ. அபார கருணா சிந்தும் ஞானதம் சாந்தரூபிணம் ஸ்ரீ சந்திரசேகர குரும் பிரணமாமி முதான்வகம். சதாசிவசமாரம்பாம் சங்கராச்சாரிய மத்யமாம் அஸ்மதாச்சாரிய பர்யந்தாம் வந்தே குரு பரம்பராம். குரு பாத பூஜை நிறைவடைஞ்சது. பெரியவா சரணம். பெரியவா சரணம். பெரியவா வானொலியில் நேயர்கள் அடுத்து கேட்க இருப்பது ஸ்ரீ ரா கணபதி அவர்கள் எழுதிய புத்தகத்தின் ஒளி வடிவம். அளிப்பவர் ஸ்ரீமதி உமா சங்கர் அவர்கள். தேனினும் இனிய சொல்லான் தீச்சுடர் மேனி கொண்டான் ஊனுயிர்க்குயிரதான ஒன்றினைக் கலந்து நின்றான் ஏனினிக் கவலை நெஞ்சே இன்றுனக் அருள் செய்தான் இஞ்ஞானவான் காமகோட்டி நாதனை நம்புவோமே. ஜெய ஜெய சங்கர, ஹரஹர சங்கர. மகா பெரியவாளின் உபன்யாசங்களை ரா கணபதி அண்ணா தெய்வத்தின் குரல் என்ற பெயரில் 7 பாகங்களாக தொகுத்து அளித்ததின் 3ஆம் பாகத்தின் அடுத்த பகுதி காந்தர்வ வேதம். நாத நாட்டியங்களிலிருந்தே சிருஷ்டியும் முக்தியும். சக்தி சக்தி என்று சொல்லப்படுகிறவளே இப்படி அடங்கின சமுத்திரமாக சாந்தமாய் இருக்கிறார் போல வேதாந்த சாந்த விசாரமாக இல்லாமல் பிராணசக்தியின் விழிப்பையும் எழுச்சியையும் நமக்குள் பூர்ணமாக ஏற்படுத்திக் கொண்டு அதன் மூலமே முடிவில் அத்வைத சாந்தத்தில் சேர்க்கிற ஒரு மார்க்கம் உண்டு. குண்டலினி யோகம் என்று அதற்கு பெயர். அதை பற்றி சுருக்கமாக சொல்வதானால் முதுகெலும்பின் அடியிலுள்ள மூலாதாரம் என்பதிலிருந்து உச்சந்தலை வரையில் ஒரு முக்கியமான நாடி இருக்கிறது. மூலாதாரத்தில் இருக்கிற பிராணசக்தியை இந்த நாடி மூலம் உச்சந்தலையில் சேர்த்துவிட்டால் அத்வைத முக்தி சித்திக்கும். இந்த நாடியில் 6 சக்கரங்கள் இருக்கின்றன. பிராணாயாமம், மந்திரம், தியானம் முதலானவற்றால் எல்லாவற்றுக்கும் கீழேயுள்ள மூலாதார சக்கரத்திலிருந்து மேலே உள்ள ஒவ்வொரு சக்கரமாக குண்டலினி என்கிற பிராணசக்தியை ஏற்றிக்கொண்டு போக வேண்டும். இவற்றில் ஹிருதயத்துக்கு நேரே இருக்கிற சக்கரத்தில் பிராணனையும் மனசையும் நிறுத்தும் போது அங்கே தானாகவே அநாகதமாக ஒலிக்கிற பிரணவ சப்தத்தை கேட்க முடியும். அதனால் இதற்கு அநாகத சக்கரம் என்றே பெயர். ஒவ்வொரு சக்கரத்திலும் சிவசக்தி தம்பதி ஒவ்வொரு ரூபத்தில் இருப்பார்கள். அந்தந்த சக்கரத்தில் அதற்கான ரூபத்தில் பரமேஸ்வர பராசக்திகளை தியானம் செய்ய வேண்டும். இந்த விஷயங்களை சௌந்தர்ய லகரியில் நம் ஆச்சாரியால் சொல்லிக் கொண்டு வரும்போது மூலாதார சக்கரத்தில் அம்பாள் ஈஸ்வரன் 2 பேருமே நடனம் செய்பவர்களாக விளங்குகிறார்கள் என்று சொல்கிறார். தவாதாரே மூலே என்று தொடங்கும் 41வது ஸ்லோகம். லாஸ்யம் என்ற பெண்களுக்கான நடனத்தை செய்யும் சமயா என்னும் ரூபத்தில் அம்பாள் இருக்கிறாளாம். நவரச மகா தாண்டவம், தாண்டவம் தான் புருஷர்களின் நடனம் என்று முன்னேயே சொன்னேன். அதை செய்கிற ஆனந்த பைரவர் என்ற மூர்த்தியாக ஈஸ்வரன் இருக்கிறாராம். இங்கே அவர் ஆடுவது ஊழிக்கூத்து என்ற சம்ஹார நடனம் அல்ல. ஊழியில் அழிந்த லோகத்தை மறுபடி சிருஷ்டி செய்வதற்காகவே தான் ஜனக ஜனனியாக அம்மா அப்பாக்களாக தாங்கள் இருவரும் சகல லோகங்களையும் பெற்றெடுக்க வேண்டும் என்றேதான் இங்கே பரமேஸ்வரனும் பராசக்தியும் நர்த்தனம் செய்கிறார்களாம். தாயின் அன்பு மிளிர்கிற லாஸ்யத்தை அம்பிகையும் தகப்பனாக உலகை அடக்கி ஆளுவதற்குரிய காம்பீரியம் நிறைந்த தாண்டவத்தை சிவபெருமானும் மூலாதார சக்கரத்தில் ஆடிக்கொண்டிருக்கிறார்கள். ஆனந்த பைரவி என்று ஒரு ராகத்தின் பெயர் சொல்கிறோமே, இங்கே ஆனந்த பைரவரின் சக்தியாக இருக்கப்பட்ட சமயாதேவியின் இன்னொரு பெயர்தான் அது. நாதம், நடனம் இவற்றிலிருந்தே சிருஷ்டி என்று சொல்வதிலிருந்து இந்த காந்தர்வ வித்யைகளின் பெருமை தெரிகிறது. வைப்ரேஷன்களிலிருந்தே கிரியேஷன், அதிர்வுகளிலிருந்தே படைப்பு என்கிற சயின்ஸ் கொள்கையும் இதுவும் ஒன்றுதான். வைப்ரேஷன், அதிர்வு என்பதே ஆட்டம்தானே.
சப்தத்தின் பலவிதமான ஆட்டம் சங்கீதம், ரூபத்தின் பலவிதமான ஆட்டம் நாட்டியம். பூமி, சூரியன், சந்திரன், நட்சத்திரம், கிரகம் எல்லாம் சுற்றி சுற்றி ஆடிக்கொண்டுதான் இருக்கின்றன. சின்னதற்கெல்லாம் சின்னதான அணுவுக்குள்ளும் எலக்ட்ரானும் புரோட்டானும் நம்ப முடியாத வேகத்தில் நாட்டியம் பண்ணிக் கொண்டிருக்கின்றன. இந்த நாட்டியம் நடக்காவிட்டால் அவை அணு என்ற ரூபமே பெற முடியாது. சிருஷ்டி இதிலிருந்துதான் பிறக்கிறது என்பதாலேயே சிருஷ்டியிலிருந்து விடுபடுவதற்கும் இதன் மூலத்துக்கு போக வேண்டும் என்றுதானே ஆகிறது. அதனால்தான் கீத வாத்திய நிருத்தியங்களையே மோட்ச மார்க்கமாக அபியசிக்க சொல்லி இருக்கிறது. கலைப்பெரியார்கள் இதில் சித்தியடைந்தவர்கள் காந்தர்வ வித்யை குறித்து அநேக சாஸ்திரங்களை தந்திருக்கிறார்கள். அநேகம் சாகித்யங்களையும் மற்றவர்கள் பாடுவதற்கு தந்திருக்கிறார்கள். பரத ரிஷியை முக்கியமாக சொன்னாலும் வேறு அநேக ரிஷிகள் தெய்வீக புருஷர்களும் இவர்களில் இருக்கிறார்கள். நாரதர், அகஸ்தியர், மதங்கர், ஆஞ்சநேயர், நந்திகேஸ்வரர் போன்றவர்கள் சங்கீத உபாசகர்களாகவும் சாஸ்திரக்காரர்களாகவும் சொல்லி இருக்கிறது. ஹனும தோட்டி என்றே தோட்டி ராகத்துக்கு பெயர். கல்யாணி, சங்கராபரணம், பைரவி, ஷண்முகப்பிரியா, ராமப்பிரியா, கரகரப்பிரியா, கரகரன், கரன் என்ற அரக்கனை வதைத்த ஸ்ரீராமன், கரஹர பிரியா என்றே தெய்வ சம்பந்தமாக அநேக ராகப்பெயர்கள் இருக்கின்றன. நமக்கு கிடைத்திருக்கிற சுவடிகளிலிருந்து சார்ங்கதேவர், சோமதேவர், ராமாமாத்தியர் மந்திரியாகவும் அத்வைத சாஸ்திரத்தில் கரை கண்டவராகவும் இருந்த கோவிந்த தீட்சிதர், அவருடைய புத்திரரான வெங்கடமகி முதலியவர்கள் சங்கீத சாஸ்திரத்துக்கு லட்சணங்கள் விவரணங்கள் கொடுத்து உபகரித்திருப்பது தெரிகிறது. மகேந்திரவர்மா, ரகுநாத நாயக் போன்ற ராஜாக்களும் இப்படி உபகரித்திருக்கிறார்கள். குடுமியாமலையில் புதுக்கோட்டைக்கு பக்கம் சங்கீத சாஸ்திரம் பற்றி மகேந்திர பல்லவனின் சம்ஸ்கிருத கல்வெட்டு இருக்கிறது. தற்போது நடைமுறையில் உள்ள வீணைக்கு ரகுநாத வீணை என்று நாயக் ராஜாவை வைத்துத்தான் பெயர் ஏற்பட்டிருக்கிறது. இப்படி பல பேர் சங்கீதத்தில் நிறைந்த ஞானம் அனுபவம் பெற்றவர்கள். பூர்வத்தில் தேசம் பூராவுக்கும் ஒரே சங்கீத முறைதான் இருந்ததென்றும், முகலாய ஆட்சியில் வடக்கே எல்லா துறைகளிலும் ஃபாரின் இன்ஃப்ளூயன்சஸ், விதேச அளாவல்கள் அதிகமான பின் அங்கே ஹிந்துஸ்தானி சங்கீதம் என்றும் தட்சிணத்தில் கர்நாடக சங்கீதம் என்றும் பிரிந்ததாகவும் தெரிகிறது. நெட்டமைத்து சாகித்யம் செய்திருப்பவர்களில் சரித்திர காலத்திலே 800 வருஷத்துக்கு முன் கீத கோவிந்தம் இயற்றிய ஜெயதேவரை முதலாவதாக சொல்கிறார்கள். அப்புறம் முக்கியமாக சொல்வது புரந்தரதாஸ். கர்நாடக சங்கீதம் என்றே அவரால் தான் பெயர் உண்டானதாக ஒரு அபிப்பிராயம். இவர்கள் இருவரும் கிருஷ்ண பரமாத்மாவை பாடியவர்கள். நாராயண தீர்த்தரும் கிருஷ்ணலீலா தரங்கிணி என்றே பாடியிருக்கிறார். ஊத்துக்காடு வெங்கட சுப்பையர் தமிழில் பண்ணியுள்ள கிருஷ்ணகானம் இப்போது பிரபலமாகி வருகிறது. பத்ராச்சல ராமதாஸ் முழுக்க ராமபரமாகவே கீர்த்தனைகள் செய்திருக்கிறார். நம் சங்கீதத்துக்கே முக்கிய புருஷர்களாக திரிமூர்த்திகள் எனப்படுகிறவர்களில் தியாகையரும் விசேஷமாக ராமார்ப்பணமாகவே பாடியிருக்கிறார். சிவன், அம்பாள் முதலானவர்கள் மீதும் சிற்சில கிருதிகள் செய்திருக்கிறார். முத்துசுவாமி தீட்சிதர் ஐயனார், மாரியம்மனிலிருந்து ஆரம்பித்து ஒரு சுவாமி விடாமல் அத்தனை தெய்வங்களையும் பாடியிருக்கிறார். ஷியாமா சாஸ்திரிகள் அம்பாள் ஒருத்தியையே பாடியிருக்கிறார். கோபாலகிருஷ்ண பாரதியாரும் முத்து தாண்டவர், மாரிமுத்தா பிள்ளை முதலியவர்களும் சிவனையே, அதிலும் முக்கியமாக நடராஜாவையே பாடினவர்கள். அருணாச்சல கவிராயர் ராம நாடகம் என்று செய்திருக்கிறார். கிறிஸ்தவரான மாயவரம் வேதநாயகம் பிள்ளை சர்வமத சமரசமாக ஏக பரமாத்மாவை குறிப்பிடும்படியான வேதாந்த பாடல்கள் பாடி வைத்திருக்கிறார். நம் காலத்திலும்
பாண்டித்யம் பக்தி உள்ள சாகித்ய கர்த்தாக்கள் இல்லாமல் இல்லை. அன்றிலிருந்து இன்று வரை யாராயிருந்தாலும் தெய்வத்தை குறித்துத்தான் பாடல் இயற்றுவதென்றும் செக்யூலர் தீம் என்னும் லௌகீக விஷயமாக இயற்றுவதில்லை என்றும் இந்திய மரபு வளர்ந்து வந்திருக்கிறது. ஜெய ஜெய சங்கர, ஹரஹர சங்கர. பெரியவா சரணம். இந்நிகழ்ச்சியின் அடுத்த பகுதி நாளை மாலை இதே நேரத்தில் ஒளிபரப்பாகும். பெரியவா சரணம். பெரியவா சரணம். பெரியவா வானொலியில் நேயர்கள் அடுத்து கேட்க இருப்பது திரு கவிக்கண்ணன் அவர்களின் ஆன்மீக உரை. பெரியவா சரணம். ராம் ராம். ஸ்ரீ குருப்யோ நமஹ. ஜெய ஜெய சங்கர, ஹர ஹர சங்கர. பெரியவா வானொலி நேயர்கள் அனைவருக்கும், மகா பெரியவாவுடைய பக்தர்கள் அனைவருக்கும் அடியேன் கவிக்கண்ணனின் அன்பு கலந்த நல்வாழ்த்துக்கள். இந்த ஞானம் வந்துருச்சுன்னா என்ன ஆகுமான்னா, ஞானம் வரும் ஞானம் வரும்னு சொல்லும் போது அந்த ஞானம் வந்தா என்ன ஆகும், அந்த மெய்ப்பொருளை புரிஞ்சா என்ன ஆகும் சொல்றார். நமன் வரின் ஞான வாழ்கொண்டே எறிவன் சிவன் வரின் நான் உடன் போவது திண்ணம் பவம் வரும் பௌவினை பண்டே அறுத்தேன் தவம் வரும் சிந்தைக்கு தான் எதிர் யாரோ. நமன்வரின் ஞான வாழ் கொண்டே எரிவன். யமன் வந்துட்டான்னு வச்சுக்கோ, இந்த ஞானம்ங்கிற ஒரு வாழ் என்கிட்ட இருக்கு, பகவான் கொடுத்தது. இந்த மெய்ப்பொருளை அறிந்து கொண்டேன். எனக்கு எல்லாமே துச்சம், ஆனா எனக்கு வாழ்வும் கிடையாது, சாவும் கிடையாது, பிறப்பும் கிடையாது, இறப்பும் கிடையாது. இப்படி ஒரு நிலைக்கு நான் வந்துட்டேன். அதான் யமன் வந்தா நான் வாழை எடுத்துக்கொண்டு அவன் மேல் எரிவேங்க, ஞானம்ங்கிற வாழை வீசுவேன். பாரதியார் கூட சொல்லும்போது யமனை நான் காலால் மிதிப்பேன். எனக்கு என்ன பயம், எனக்கு சக்தி பராசக்தி என்கிட்ட இருக்கா, அவருடைய அனுகிரகத்தை நான் யாருக்கா பயப்படணும். யமனே வந்தாலும் சரி காலனை காலால் உதைப்பேன், உனக்கு தைரியம் தான் வாங்குறாரு. அப்போ அந்த அம்பாவுடைய பக்தர், முருகனுடைய பக்தர், அவருக்கு அந்த தைரியம் அவருக்கு வருது. இவர் சொல்ற திருமூலர் சொல்லும் போது அந்த யமன் வந்துட்டான்னு சொன்னா கையில இருக்க ஞான வாளை கொண்டு அவன் மேல ஏறி வரான். அந்த ஞானம்ங்கிற வாளை எரிஞ்சோன்னா அவன் ஓடி போயிடுவான், நான் பயந்துண்டு. இவர் அவனை பார்த்து பயப்படணுங்கிற நிலை போக இவரை பார்த்து அவன் பயப்படுவான். அடுத்தது சிவன் வரின், இப்ப யமன் வரல சிவன் வரான்னு வச்சு என்ன பண்ணுவேன்னு, நான் உடன் போவது திண்ணம்னா எவ்வளவு ஒரு கன்விக்ஷன் பாருங்க. அப்படியே பரமேஸ்வரன் வந்தா என்ன வரட்டு, ஏன் நான் அவருடைய போயிடுவேங்க, அவ்வளவு சௌலபியம். இவர் என்ன சொன்னாலும் பரமேஸ்வரன் கேட்பார், இவருக்கு அருள் பண்ணுவார், வா அப்படின்னு கூட போவாங்க, ஐக்கியம் போயிடுவாங்க. அந்த காலத்து அப்படி பகவானோட அவ ஐக்கியம் ஆயிருக்கா பெரியவாள்லாம். சுந்தரமூர்த்தி சுவாமிகள் அவரோட ரொம்ப சாதாரண பித்தான கூப்பிட அளவுக்கு அவனோட பழகிருக்காருன்னு பாருங்களேன். ஒரு ஃப்ரெண்ட்லியா சுவாமியோட பழகினவாள்லாம் இருந்திருக்கா. முருகனை குழந்தையா பார்த்த ஔவையாரெல்லாம் நம்ம பார்த்திருக்கோம். இப்படி பகவானோட அந்த நிலைக்கு போய் இந்த தத்துவத்தை புரிஞ்சுட்டான அவருக்கு வேற ஒன்னும் தேவையில்லைன்னு நிலைக்கு போயிடுது. அப்படி சிவனார் வந்தார் சொன்னா சிவனாரோட நானும் கிளம்பி போயிடுவேன். பவம் வரும் வல்வினை பண்டு அறுத்தேன். இந்த ஊழ்வினை அது சொல்ல முன் ஜென்மத்தால் வந்தது பாபம், இது எல்லாத்தையும் நான் அறுத்துப்பேன். இந்த மாதிரி எனக்கு கவலை கிடையாது. இந்த தாரக நாமத்தை சொல்லியே எல்லா பாபங்களையும் நான் போக்கிவிட்டேன். இப்ப நான் சுத்த சன்மார்க்க நெறியில வந்துட்டேன். எனக்கு எதுவுமே லட்சியம் கிடையாது, எல்லாம் இந்த பரபிரம்ம ஸ்வரூபம் தான். அதை நான் புரிஞ்சாச்சு. புரிஞ்சுனோடனே என்ன இதெல்லாம் ஒன்றும் பிரயோஜனம் இல்லை, அவர் துச்சம். எனக்கு இது எந்த விதத்தையும் எனக்கு அஃபெக்ட் பண்ணவே போறதுல தைரியமா சொல்றார். தவம் வரும் சிந்தைக்குத்தான் யார் எதிரேன்னு. எதிர் யாரு? எனக்கு தபஸ் வந்துடுச்சு, என்ன பண்ணும் புரிஞ்சு போச்சு. முக்தி நிலைக்கு போறது என்ன வழின்னு தெரிஞ்சு போயிடுச்சு. அந்த முக்தி நிலைக்கு போறதுக்கு உள்ளான கருவியை நான் பிடிச்சுட்டேன், எனக்கு புரிஞ்சு போச்சு. அந்த தாரக மந்திரமும் தெரிஞ்சு போயிடுது. இன்னும் எவன் வந்தாலும் கவலை இல்லை, சிவன் வந்தாலும் கவலை இல்லை. என்ன பாவங்களையும் நான் தவிடு பொடியா பண்ணிட்டு அதெல்லாம் வச்சுட்டு அப்படிப்பட்ட ஒரு தபஸ் வரும்போது என்னுடைய மனசுக்கு யார் எதிராக நிற்க முடியும்? இந்த தபம் பண்ணுங்கிற உறுதி எனக்கு கிடைச்சிட்டு நான் தபஸ்ல தயிச்சுட்டேன்ற போது தானா வர வேண்டியதானே. எலக்ட்ரிசிட்டி இருக்கிற வரைக்கும் சுவிட்ச் போட்டா தானா கரண்ட் வருது, லைட் எரியுது இல்லையா? அதை யார் தடுக்க முடியும்? ஒருத்தருமே தடுக்க முடியாத அளவுக்கு ஒரு அன்இன்டரப்டட் பவர் சப்ளை யூபிஎஸ் அந்த மாதிரிலாம் போட்டுட்டாலும் வச்சுங்க. எங்க என்ன டிஸ்டர்பன்ஸ் வந்தா இவாருக்கு என்ன 24 மணி நேரமும் கரண்ட் இருந்துட்டே இருக்க முடியும். சோ அந்த நிலைக்கு இவர் வந்துட்டார். இந்த கரண்ட் சொல்லக்கூடிய இந்த பரபிரம்ம ஸ்வரூபத்தை மெய்ப்பொருளை இவர் அறிந்து கொண்டார். அப்படிங்கிறதுனால இவருக்கு எந்த விதமான கவலையும் இல்லை. அததான் சொல்றாரு அறிவனே அப்படிங்கிறார். அறிவனே அமுதே அறிவனே. அமுதே அமிர்தம் போலக்கூடிய அந்த பரமனை பார்த்து சொல்ற, நான் அறிவனே, எனக்கு புரிஞ்சு போச்சு, நீ யாரும் நீதான் பரபிரம்மம் புரிஞ்சு போச்சு. அடி நாயினேன் அறிவனாக கொண்டோ என்னை ஆண்டது. நான் பெரிய புத்தாலி, நான் பெரிய அறிவாளி அப்படின்னு நினைச்சா நீ ஆண்டா. ஒரு அடியான் அப்படின்னு தானே நீ ஆண்டு கொண்டாய், எனக்கு நீ நல்லது பண்ண.
எனக்கு நீ இந்த மெய்ப்பொருளை ஏன் உணர்த்தின? இவன் என்னுடைய பக்தன், இவனை கரையேற்றணும் அப்படின்னு ஒரு கருணையினால வந்து நீ பண்ண. நான் ஏதோ பெரிய ஒரு அறிவு ஞான சுடர் அப்படின்றதுக்காக வரல, ஒரு பணக்காரன்றதுக்காக வரல, சொத்து சொந்தம் இருக்கிறதுக்காக வரல, ஆள்கட்டு இருக்கிறதுக்காக வரல. எதுக்காக? உன்னுடைய பக்தன், உண்மையானவன், ஞானத்தை உனக்கு கொடுக்க வேண்டுவதற்காக நீ வந்தவே. அதனால உன்னை நான் வந்து நல்லா புரிந்து கொண்டேன். அறிவிலாமை அன்றே கண்டது ஆண்ட நான் அறிவனு அல்லனு அருள் ஈசனே. என்னுடைய அறியாமை, அறிவு இல்லாம இதெல்லாம் நான் அன்னைக்கே புரிஞ்சுன்னு என்ன பண்ணேன், ரொம்ப சாமர்த்தியமா இதெல்லாம் நான் வந்து விட்டு ஒழிச்சிட்டேன். உண்மை எதுன்னு புரிஞ்சுட்டேன். உன்னை தவிர வேற எதுவும் நிலை இல்லைன்னு புரிஞ்சுனேன். உன்னுடைய பாதம் தான் நிலையானதுன்னு புரிஞ்சுனேன். உன்னோட அருள் கிடைச்சா எதை வேணாலும் உலகத்தை சாதிச்சுடலாம்னு நினைச்சேன். வந்துட்டேன், காலை கட்டியமா பிடிச்சுட்டேன். ரெண்டு காலையும் அப்படி நினைச்சா, நெஞ்சில் ஒரு கால் நினைக்க ஒரு தடவை நினைச்சா இரு காலம் தோன்றும் மாதிரி அந்த முருகனுடைய இரு பாதங்களும் தோன்றிட்டு அந்த சரவண பவன் அப்படியே கெட்டியமா பிடிச்சிருந்தார். அந்த தாரக மந்திரத்தை மனசுல உருவாக்கிட்டார். தபாசு கவலையே இல்லாத போயிட்டே இருக்கார். இப்படி ஒரு அழகான பாடலை சொல்லி அந்த இறைவன் எம்பிரான் எல்லை இல்லாத தன் இடைமலர் கடல் காட்டி அறிவு தந்து என்னை ஆண்டு கொண்டு அருளிய அற்புதம் அறியேனே அப்படின்ற ஒரு ரொம்ப அழகான ஒரு பாடல் அருணகிரிநாதன் ஒரு இடத்துல சொல்றார். என்ன சொல்றாருன்னா, முருகன் வந்து எப்படி எனக்கு அருள் பண்ணான்னு தெரியுமா? அவன் எம்பிரான், அவனுக்கு எல்லையில்லாத கருணா கட்டாட்சம் அவனுக்கு இருக்கு. அவனுடைய பாதங்கள் இருக்குல்ல, அதுக்கு இணை சொல்லவே முடியாது, இதுக்கு உபமானமா சொல்லவே முடியாது, வந்து உபமானமே சொல்ல முடியாத அளவுக்கு அப்படிப்பட்ட ஒரு அழகான பாதம், சிவந்த பாதம், கருணை உள்ள பாதம். இது எனக்கு அறிவை கொடுத்தது, ஞானத்தை கொடுத்தது, தந்து என்னை ஆண்டு கொண்டது. எப்பேற்பட்ட அற்புதம் தெரியுமா? அந்த அற்புதத்தை நான் அறிந்து கொண்டேன். அப்பேற்பட்டவன் யாரு அப்படின்னு சொன்னா, வரதன். அவன் தான் விரிதாரண விக்கிரமன், வேள் இமையோர் புரிதாரக நாக புரந்தரனே அப்படி சொல்லக்கூடாது. அவன் அறிவான், அவன் இருக்கானே, அவனை வந்து இன்னொரு பாட்டுல அருணுக்கு சொல்ற, தேனென்றும் பாகென்றும் புவமிக்க ஒணா மொழி தெய்வவள்ளி கோ அன்று எனக்கு உபதேசித்தது ஒன்று உண்டு கூறவற்றோ, வானன்று காலன்று தீயன்று நீரன்று மண்ணும் அன்று தானன்று நானன்று அசரீரி அன்று சரீரியும் அன்று அப்படின்னு ஒரு பாடல் சொல்ற. அந்த உபதேசம் பண்ண மெய்ஞானத்தை அடைவதற்கு வழிகாட்டியாக வந்து அந்த உபதேசம் பண்ண அந்த பெருமாள் எப்படி இருக்கான்னா, அவரை தேனென்றும் பாகென்றும் ஊமைக்க ஒனா மொழி தெய்வ வள்ளி கோன். தெய்வ வள்ளியுடைய கோன் சாதாரண தேவசேனாபதி அப்படின்னு தான் சொல்றோம். இங்க வந்து இவர் வள்ளியை தான் ரொம்ப ஜாஸ்தி சொல்றாரு, தேவசேனையை விட்டுட்டார். இந்த வள்ளிக்கு கோன் தான் வள்ளிக்கு ராஜா, வள்ளியுக்கு அரசன். அவன் எப்படின்னா, தேனென்றும் பாகென்றும் ஊமைக்க ஒனா மொழி உடையவன. அந்த மொழி உடைய வள்ளிக்கு கொண்டு எடுத்துக்கலாம், இவனுக்கே அந்த மொழி உண்டுன்னு இருக்கலாம். இவன் பேச்செல்லாம் தேன் மாதிரி இருக்குமா, பாகு மாதிரி இருக்குமா, அவளை சுவையாக இன்சொலன். அவன் அகனம் வந்து ஈதலன் என்று முகன் மலர்ந்து இன்சொலனாக தெரிந்தார் வள்ளுவர். ரொம்ப சந்தோஷமா அள்ளி அவர் ஒருத்தர் கொடுக்கணுங்கிற அவசியம் எல்லாம், ஒரு இனிமையா ரெண்டு வார்த்தை சந்தோஷமா பேசினாலே அவருக்கு மனசு குளிர்ந்து போயிடும். அடாடா இப்படி பேசுறாரு சார், அவர்கிட்ட ஒரு 5 நிமிஷம் பேசியிருந்தா நமக்கு கவலையெல்லாம் மறந்து போயிடுதுங்க. அவன் நமக்கு அள்ளி கொடுக்கணுங்கிற அவசியமே இல்லை. அவன் 10 நிமிஷம் பேசினா நம்மளே மறந்து போயிடும். அவள் ஏதோ கேட்கணும், வாங்கணும், நம்ம சௌரியமா இருக்கணும்னு நினைச்சுட்டு போயிட்டு இருப்போம். அவட்ட பேச்சு அப்படியே மயங்கி போயிடும். ஆபா இன்னைக்கு போன மனசு பாரெல்லாம் இறங்கி போயிட்டு சந்தோஷமா இருக்க வந்து ரொம்ப. இவன் எப்படின்னா, இவனுடைய பேச்சு, இவனுடைய மொழி இருக்க, அது தேனுன்னு சொல்றதா பாகுன்னு சொல்றா, இதுக்கெல்லாம் உவமையை சொல்ல முடியாத அளவுக்கு அப்படி அரசன் அவன். அன்று எனக்கு உபதேசித்தது ஒன்று உண்டு, அதை கூற சொல்ல முடியுமா? அவனுக்கு என்ன உபதேசம் பண்ணான் தெரியுமா? ரொம்ப ஒரு ரகசியம் அது, ஆனா ரொம்ப முக்கியமானது. அதை நான் பிடிச்சிருந்தோன்னு எனக்கு எல்லா சௌபாகியங்களும் சேர்ந்து போயிடுத்து. அதை சொல்ல முடியுமா? எப்படி சொல்றது? அது வான் அன்று ஆகாசம் இல்லை, கால் அன்று காற்றும் இல்லை. கால் அப்படின்னாக்க காற்றுன்னு அர்த்தம். தீ என்று நெருப்பும் இல்லை, நீர் என்று மண்ணும் அன்று, அது தண்ணீரும் இல்லை, பூமியும் இல்லை, பஞ்சபூதங்கள் இல்லை. தான் அன்று நான் அன்று, தான் அப்படின்னு ஒரு பொருளான அதுவும் இல்லை. அதாவது ஒரு பொருளுக்குள்ள அடக்க முடியாத ஒரு வஸ்துவா இருக்கு. நம்ம பரமாத்மா ஜீவாத்மா, இங்க அங்க தான் அப்படிங்கிறது வந்து அது பரமாத்மா எடுத்துக்கலாம், இங்க நான் அப்படிங்கிறது ஜீவாத்மா எடுத்துக்கலாம். இந்த ரெண்டுமே இல்லை. இது எதிரியுமே கட்டுப்படாது. நம்முடைய கண்ணுக்கு தெரியக்கூடிய, புலப்படக்கூடிய, நம்முடைய சின்ன அறிவுக்கு தெரியக்கூடிய விஷயங்கள் எதுவுமே இல்லை அப்படின்னு. சரி, இதுதான் சரீரம் உண்டானார்.
அசரீரி அன்று சரீரியும் அன்று. அதுக்கு சரீரம் இல்லைன்னு கிடையாது, சரீரம் உண்டுன்னு கிடையாது. இப்படி எதிலுமே அடைப்படாத, எதுக்கும் கட்டுப்படாத அப்படி ஒரு மெய்ப்பொருள், அது பரம்பொருள். இந்த மெய்ப்பொருளை அறியும் வண்ணம் இவருக்கு அருள் பண்ணலாம். எப்படி அருள் பண்ணார்? அரிதாகிய மெய்ப்பொருளுக்கு அடியேன் உரிதா உபதேசம் உணர்த்தியவா விரிதாரண விக்ரம வேல் இமையோர் புரிதாரக நாக புரந்தரனே. அப்படியாக சொல்லி இந்த பாட்டுல ரொம்ப அரிதான மெய்ப்பொருளை எனக்கு உணர்த்தியவனே, எனக்கு உபதேசம் தந்தவனே, இந்த விருந்து பறந்து இருக்கக்கூடிய எண்ணத்தை உடையவனே, பக்தர்களை காக்கக்கூடியவனே, புஜ பராக்கிரமத்தை உடையவனே, வானவர்களுடைய நகரமான அமராவதியை காப்பாற்றியவனாக இருக்கக்கூடியவனே, அப்படிப்பட்ட நாகபுரந்தரனே அவர் சொல்லி அட்ரஸ் பண்றார். நான் எப்படி சொல்வேன் உங்களுடைய அருளை, எப்படி சொல்வேன், என்னென்று சொல்வது உங்களுடைய அருளை அப்படின்றவர் ஒரு வியந்து பாராட்டி எழுதக்கூடிய ஒரு பாடலாக இந்த பாடல் அமைந்திருக்கு. பெரியவா சரணம். இந்நிகழ்ச்சியின் அடுத்த பகுதி நாளை மாலை இதே நேரத்தில் ஒளிபரப்பாகும். பெரியவா சரணம். பெரியவா சரணம். அடுத்த நிகழ்ச்சி மகா பெரியவா மகிமை உபன்யாசம். வழங்குபவர் பிரம்மஸ்ரீ கணேச சர்மா அவர்கள். உருவாய் அருவாய் உளதாய் இலதாய் மறுவாய் மலராய் மணியாய் ஒளியாய் கருவாய் உயிராய் கதியாய் விதியாய் குருவாய் வருவாய் அருள்வாய் குஹனே. காஞ்சி மகாபெரிவா சரித்திரத்தில் அவ யாத்திரையில் ரொம்ப முக்கியமான கட்டம் 1944 வருஷம் காஞ்சிபுரத்தில் காமாட்சிக்கு கும்பாபிஷேகம் பண்ணினது. இதுக்கு முன்னால பங்காரு காமாட்சிக்கு தஞ்சாவூரில் கும்பாபிஷேகம் பண்ணா அப்படின்னு பார்த்தோம். இப்போ மூலஸ்தானமான காஞ்சி காமாட்சிக்கு 1944 வருஷம் பிப்ரவரி மாதம் 7ஆம் தேதி வெகு விமரிசையா பெரியவா கும்பாபிஷேகம் பண்ணா. இந்த கும்பாபிஷேகத்தில் இன்னொரு சிறப்பு என்ன அப்படின்னா, இந்த 44ஆம் வருஷம் கும்பாபிஷேகம் நடக்கிறதுக்கு முன்னால 100 வருஷத்துக்கு முன்னால காமாட்சி கும்பாபிஷேகம் நடந்தது. அதாவது 1840ஆம் வருஷம் பெரியவாளோட பராபர குரு அப்படின்னு சொல்லக்கூடிய 64வது பெரியவா, காஞ்சி காமகோடி பீடத்தில் 64வது சுவாமிகளா இருந்தவ. அவரோட திருநாமம் ஸ்ரீமத் சந்திரசேகரேந்திர சரஸ்வதி அப்படிங்கிற திருநாமம். அவர் கும்பகோணத்தில் சித்தியாயிருக்கார். வடகோடி பிருந்தாவனம் பெரியவா அப்படின்லாம் சொல்வா. அந்த ஆச்சாரியாள் காலத்துல தான் 1840ஆம் வருஷம் காமாட்சிக்கு கும்பாபிஷேகம் பண்ணினர். அதுக்கப்புறம் 100 வருஷம் அம்பாளுக்கு கும்பாபிஷேகமே இல்லை. உலகத்திலே ஒரு ஆச்சரியம், இவ்வளவு பிரசித்தமான கோவில், அம்பாளுக்கே ஒரு மூலஸ்தானம், ஸ்ரீவித்தைக்கே ஒரு ஆதாரமான க்ஷேத்திரம், அந்த காஞ்சியில 100 வருஷமா காமாட்சி கும்பாபிஷேகம் இல்லாத இருந்தது அப்படிங்கிறது ஒரு அதிசயம்தான். இதை பார்த்துட்டு தான் பெரியவா காசி யாத்திரை பண்ணிட்டு போறதே இவ்வளவு நாள் ஆச்சு கும்பாபிஷேகம் பண்ணாத இருக்கு அப்படிங்கிற தாபத்தினால தான் அந்த திருப்பணியெல்லாம் ஆரம்பிச்சு வச்சுட்டு போக காசி யாத்திரையை பூர்த்தி பண்ணி இப்போ 1944ஆம் வருஷம் வந்து கும்பாபிஷேகத்துக்கு வந்தா. அந்த பராபர குரு கும்பாபிஷேகம் பண்ணினதே ஒரு அதிசயமான நிகழ்ச்சி தான். 1840 அவர் கும்பாபிஷேகம் பண்ணார் அப்படின்னு பார்த்தோம். அந்த கும்பாபிஷேகம் பண்ணணும் அப்படின்னு இந்த ஆச்சாரியர்கள் காஞ்சிபுரம் வந்து ஏற்பாடு பண்ணினா, பாலாலயம்லாம் பண்ணியாச்சு. பண்ணிவிட்டு இதுக்கு உண்டான பொருள் செலவு ஆகுமே, அந்த பணம்லாம் திரவியம்லாம் கலெக்ட் பண்ணணும், சேகரிக்கணும் அப்படிங்கிறதுனால இவ யாத்திரையெல்லாம் பண்ணிட்டு வந்து சென்னை மாநகரத்துக்கு வந்திருந்தா, மெட்ராஸ்க்கு வந்திருந்தா. அப்போ பிரிட்டிஷர்ஸ் ஆட்சியில இருந்தது. சென்னையில இப்போ கோட்டை அப்படின்னு சொல்றோம், இப்போ செக்ரட்டரியேட்லாம் இருக்கு. அந்த காலத்துல வெள்ளக்கார அங்க உள்ளுக்குள்ள இருந்தா, அது பெரிய காலனி மாதிரி உள்ளுக்குள்ள இருந்திருக்கு. அங்கதான் அந்த ஆச்சாரியாலும் தங்கி இருந்திருக்கா, கோட்டைக்குள்ளேயே தங்கி இருந்திருக்கா. பிரிட்டிஷ் அரசாங்கம் அவ்வளவு மரியாதையோட அவ்வளவு பாதுகாப்போட அவளுக்கு உபச்சாரம் எல்லாம் பண்ணியிருக்கு அப்படின்னு தெரியுது. நமது தம்புச்செட்டி தெருவில் சங்கர மடம் இருக்கு. அதே மாதிரி இந்த பாரிஸ், அந்த காலத்துல மெட்ராஸ் அப்படின்னாலே இந்த பாரிஸ் அதை சுத்தின அந்த இடம்லாம் தான். அதுக்கப்புறம் மற்ற இடம்லாம் சின்ன சின்ன கிராமங்களா இருந்தது. அப்படி பட்டணத்துல வந்து அங்க இருந்தா, பட்டணம் அப்படின்னு சொல்ற வழக்கம் பிராச்சீனமா. அந்த பட்டணத்துல இந்த ஃபோர்ட்டுக்குள்ள, கோட்டைக்குள்ள அந்த ஆச்சாரியாலும் இருந்திருக்கா. இங்கேயே பல நாள் இருந்தா அந்த ஆச்சாரியாளுக்கு ஒரு நாளைக்கு திடீர்னு சொப்பனம். அந்த சொப்பனத்துல ஒரே பரட்ட தலையெல்லாம் விரிச்சு போட்டு ஒரு சுமங்கலி அம்மா வந்து என்ன பாலாலயம் பண்ணி வச்சுட்டு தலையில எண்ணெய் கூட தடவாத இன்னும் எத்தனை நாள் வச்சிருக்க போற அப்படின்னு மிரட்டுறாப்புல. யாருன்னா காமாட்சி. ஏன்னா இவர் காஞ்சிபுரத்துல காமாட்சியை பாலாலயம் பண்ணிவிட்டு கும்பாபிஷேகத்துக்கு வேலைக்காக ஏற்பாடெல்லாம் பண்ணிவிட்டு இங்க
பணம் வேணும், திரவியம் வேணுங்கிறதுக்காக தானே இங்க கலெக்ஷனுக்காக வந்திருக்கா. அப்படி வந்த இடத்துல தாமசம் ஆயிடுத்து. அது அம்பாளுக்கு தாங்களே. ஏன்னா பாலாலயம் பண்ணி வச்சிருந்தா தினம் அபிஷேகம் பண்ண முடியாது, எண்ணெய் சாத்த முடியாது, அபிஷேகம் பண்ண முடியாது. ஏதோ சங்கிரகமா அந்த பாலாலயம் பண்ண இடத்துல பூஜை தான் இருக்கும், மூலஸ்தானம் அப்படியே தான் இருக்கும். அது காமாட்சிக்கு பொறுக்காத இந்த ஆச்சாரியாள்கிட்ட சொப்பனத்துல வந்து தலைவிரி கோலமா வந்து செம்பட்டையோட வந்து ஜடாமுடியோட வந்து, எத்தனை நாளைக்கு இன்னும் எனக்கு தலையில எண்ணெய் தடவாத, எனக்கு குளிப்பாட்டாத, எனக்கு ஒண்ணும் பண்ணாத வச்சிருக்க போறார் அப்படின்னு அந்த அம்மா கேட்கிறாப்புல. அம்பாள் கேட்கிறா. இவர் சொல்றார், இல்ல உனக்கு கும்பாபிஷேகத்துக்காக தானே வச்சிருக்கேன், நான் அதுக்கு உண்டான திரவியங்கள் வேணும்னு தானே இங்க வந்திருக்கேன் அப்படின்னா, அதுக்கு அம்பாள் சொல்றா, கும்பாபிஷேகத்துக்கு உனக்கு பணம் வேணும்னா இங்க வந்து கேட்பியா, எங்கிட்ட கேட்டா நான் கொடுக்க மாட்டேன் அப்படின்னு அம்பாள் சொல்றா. அப்படின்னா அந்த 64வது ஆச்சாரியர்கள் எப்பேற்பட்ட தபஸ்விகளா இருந்திருக்கணும். அம்பாள் பிரத்யட்சமா வந்து இப்படி சொல்றாப்புல, உனக்கு கும்பாபிஷேகத்துக்கு வேணும்னா பணம் வேணும்னா என்னென்ன பிரார்த்தனை பண்ண எங்கிட்டனா கேட்கணும், நான் கொடுக்காத உனக்கு யாரு கொடுப்பா, என்ன அண்ணில யாரால கொடுக்க முடியும் அப்படின்னு சொல்ல, அவர் உடனே தூக்கி வாரி போட்டுன்னு ஏந்துட்டார். தப்பு தான், தப்பு தான், தப்பு தான். நான் மனுஷாளை நம்பின்னு மனுஷாள்கிட்டேருந்து திரவியங்களை சேகரிச்சு நான் உனக்கு பண்ணணும்னு நினைச்சது பெரிய தோஷம்தான், என்னோட அஜ்ஞானம், அப்படி பண்ணிட்டேன், மன்னிச்சுக்கோமா. இன்னுமே ஒரு க்ஷணம் இந்த கும்பாபிஷேகத்துக்கு பணம் வேணும்னு யார்கிட்டையும் போய் நான் கையேந்து நிற்க மாட்டேன், கேட்க மாட்டேன், யாரையும் நம்ப மாட்டேன் அப்படின்னு என்ன பண்ணா, இது வெடிகாரத்தால 3 மணி வாக்குல சொப்பனம். அந்த நிமிஷமே சொப்பனம் கலைஞ்சோடனே இந்த ஆச்சாரியால் முழிச்சு நுட்டா. உடனே என்ன பண்ணா, கூட இருக்கிறவெல்லாம் கூப்பிட்டா மடத்துல, இந்த நிமிஷமே நம்ம காஞ்சிபுரத்துக்கு கிளம்புறோம், இப்ப போகணும் அப்படின்னு விட்டா. அப்படியே தவிக்கிறா. அந்த ஆச்சாரியோட தவிப்பை அதையும் பார்த்தா எல்லாருக்கும் என்ன பண்றதுன்னு தெரியல. இதுவோ கோட்டைக்குள்ள இருக்கா. அந்த கோட்டையில பார்த்தேன்னா அந்த காலத்துல வழியெல்லாம் கதவெல்லாம் போட்டு அதெல்லாம் அடைச்சி வச்சிடுவா. ராவேளையில அந்த கதவெல்லாம் சாத்திடுவா, ஏன்னா பாதுகாப்புக்காக. அப்புறம் கார்த்தால தான் இந்த டயத்துக்கு மேலதான் திறக்கிறது அப்படின்லாம் ஒரு சம்பிரதாயம் வச்சுருக்கா. அதுவும் வெள்ளைக்கார கேட்கவே வேண்டாம், ஸ்ட்ரிக்டா அந்த பஞ்சுவாலிட்டி அப்படிதான் இருப்பா. இவரான இப்பயே போகணுங்கிற 3 மணிக்கு 3:30 மணிக்கே கிளம்பி நம்ம வெளியில போனோம் அப்படின்னா வெளியில கோட்டை கதவை தாண்டின்னு வர முடியாது, என்ன பண்றது. அப்புறம் இந்த ஆச்சாரியாளோட உத்தரவுனால அதிகாரிகள்லாம் போய் பார்த்து எல்லாரும் சொல்ல, மடத்திற்கு சொல்ல, அந்த வெள்ளைக்காரெல்லாம் பயந்து போயிட்டா. பயந்து போய் அம்பாள் இப்படி வந்து உத்தரவு பண்ணிருக்கா, ஆச்சாரியால் கிளம்பணும்னு உடனேயே கதவெல்லாம் திறக்க சொல்லி கதவை திறந்து அவளை வழி அனுப்பிச்சு வச்சா அப்படின்னு சொல்ற வழக்கம். அந்த ஹிஸ்டரியில கோட்டை சரித்திரத்துல இப்படி ஒரு அன்டயத்துல ஒருத்தருக்காக கதவை திறந்தது, அதுவும் வெள்ளைக்காரா கதவை திறந்தா அப்படின்னா இந்த காஞ்சி காம கோடி பீடாதிபதிகளுக்காகத்தான் அப்படின்னு. அப்படி இல்ல, அவ எல்லாருமே ஒரு பக்தி ஸ்ரத்த செலுத்துறாப்புலதான் இந்த காமகோடி பீடாதிபதிகள் அப்படி மகா தபஸ்விகளா இருந்திருக்கா. இன்னி வரைக்கும் அப்படிதான் அது ஜொலிச்சுண்டு வருது. அப்படி அந்த ஆச்சாரியால் உடனே திருப்பி காஞ்சிபுரத்துக்கு வர, எப்படி வந்தது எங்கேருந்து வந்ததுன்னு தெரியல. இத்தனை நாள் இவர் இங்க வந்து கரெக்ஷனுக்கு மெட்ராஸ்ல வந்து இத்தனை யாத்திரையெல்லாம் பண்ணியும் கிடைக்காத ஐஸ்வர்யம் இப்படி அம்பாளோட உத்தரவை ஆனோடனே நேர காஞ்சிபுரம் போய் அம்பாள்கிட்ட பிரார்த்தனை பண்ண, நான் பண்ணின தப்பு மன்னிச்சுக்கோ, நீ தான் கும்பாபிஷேகத்தை நடத்தி வைக்கணும் அப்படின்னு சொல்ல, வெகு விமர்சையா எங்கேருந்தோ திரவியங்கள்லாம் சேர்ந்து 1840 கும்பாபிஷேகம் பண்ணா பெரியவாளோட பராபர குரு, அந்த 64வது பெரியவா. அப்படிதான் நடந்திருக்கு. அதே மாதிரி இந்த காமாட்சியோட லீல, காமாட்சியோட பிரபாவம் இந்த மாதிரி கும்பாபிஷேகங்கள் மூலியமாலாம் வெளிப்படுறது. 1840 அப்படி வந்து அம்பாள் உத்தரவு பண்ண இல்லையா. இப்ப 1944 பெரியவா கும்பாபிஷேகம் பண்றதே காமாட்சி என்ன லீல பண்ணினா காமாட்சியோட பிரபாவம் என்னன்னு அதையும் பார்க்கலாம். பெரியவா யாத்திரை பண்ணிட்டு 1944 வருஷம் ஜனவரி மாசம் 27ஆம் தேதி காஞ்சிபுரத்துக்கு வந்தா. பிப்ரவரி மாசம் 7ஆம் தேதி கும்பாபிஷேகம் நடக்க போறது. பெரியவா ஜனவரி 27 வந்திருக்கா. நடுப்புற 10 நாள் முழுக்க இருக்கு. அப்படி 27ஆம் தேதி ஜனவரி 27 காஞ்சிபுரம் வந்த பெரியவா கோவில்ல ஒர்க்கெல்லாம் சரியா முடிஞ்சு கொடுத்தா கும்பாபிஷேகத்துக்கு யாகசாலை ஆரம்பிக்கணும், கும்பாபிஷேக காரியெல்லாம் பார்க்கணுமே அப்படிங்கிறதுனால வந்து இப்படி சூப்பர்வைஸ் பண்ணி பார்த்துட்டே இருந்தா. அப்படி பார்த்துட்டு இருக்கிறது அந்த விமானத்தை பார்த்தா அம்பாளோட விமானம் செப்பு தகடு பல பலன்னு பாலிஷ் போட்டு பொருத்தப்பட்டது. பெரியவா கிட்ட தங்க விமானம்னு கேள்விப்பட்டிருக்கோம், எப்படி செப்பு விமானம் வந்தது அப்படின்னா, உடனே அதிகாரிகள்லாம் சொன்னா, இல்ல இது தங்க விமானமா தான் இருந்தது. எப்படி தங்க விமானமா இருந்தது அப்படின்னா, விஜயநகர சாம்ராஜ்ய சக்கரவர்த்தி ஹரிஹரராயன் அப்படிங்கிற ராஜா, அந்த ஹரிஹரராயன்கிற மகாராஜா 1392ஆம் வருஷம் இந்த காஞ்சி காமாட்சியோட விமானத்துக்கு தங்கத்தால
தகடு போட்டு தங்கரைக்கு வேஞ்சு கும்பாபிஷேகம் பண்ணின்னு தான் கல்வெட்டுல சொல்றது. அது ஆர்கியலாஜிக்கல் டிபார்ட்மெண்ட்ல இந்த கல்வெட்டுலாம் இருக்கு. 1392 விஜயநகர சாம்ராஜ்யாதிபதி ஹரிஹரராயன் விமானம் பண்ணி அம்பாளுக்கு கும்பாபிஷேகம் பண்ணான் அப்படின்னு இருக்கு. 1392 கும்பாபிஷேகம் நடந்தது. அதுக்கப்புறம் பல நாள் ஆயிட்டதுனால 1540 அந்த ஆச்சாரியால் பண்றதே அதையும் திருப்பி தங்க விமானவாதம் பண்ணி கும்பாபிஷேகம் பண்ணி இருக்கா. இப்ப 100 வருஷம் ஆயிட்டதுனால இந்த தங்கரைக்கெல்லாம் போயிடுத்து, அழிஞ்சு போயிடுத்து, கரைஞ்சு போயிடுத்து. அதை திருப்பி அதுக்கு தங்கரை கொடுக்கணும் அப்படின்னா ஒரு விமானத்துக்கு தங்கரை கொடுக்குற அளவுக்கு 1944 அந்த சமயத்துல பொருள் வசதி இல்லை. அதனால நிர்வாகஸ்தர்லாம் என்ன பண்ணினா, இத்தனா பெரிய விமானத்துக்கு தங்கரை கொடுக்கணும்னா இப்ப முடியாது. 100 வருஷம் கழிச்சு கும்பாபிஷேகம் பண்றோம். முதல்ல கும்பாபிஷேகம் ஆயிட்டும், அதுக்கப்புறம் எப்போ பிரமேயம் வருதோ, நமக்கு காசு பணம் வருதோ அப்ப தங்கரை கொடுத்துக்கலாம் அப்படிங்கிற ஒரு தீர்மானத்துல அந்த பழைய தகடை எடுத்து அந்த கோல்டு ரேக் எல்லாம் போனதை அடியில செப்பு தகடு கொடுத்து அது மேல தானே கோல்டு ரேக் கொடுப்பா. அந்த செப்பை மட்டும் நல்லா பாலிஷ் பண்ணி செப்பு தகடை ஃபிக்ஸ் பண்ணிட்டா. இது செப்பு விமானமா ஆயிடுது. பெரிய ஒன்னு சொன்னா இல்ல அதை கழட்டி எடு அப்படின்ட்டா. இந்த விமானத்துக்கு போன இந்த கவச்சத்தெல்லாம் கழட்டி எடுக்க சொல்லிட்டா. பெரியவா உட்கார்ந்து இருக்கா. பின்னால பிரகாரத்துல ஜனங்கள்லாம் வந்தவா எல்லாரும் தரிசனத்துக்கு பார்த்து நிற்கிறா. பெரியவா திருப்பி சொல்றா, இல்ல நாமளே 100 வருஷத்துக்கு அப்புறம் கும்பாபிஷேகம் பண்றோம். அப்படி பண்றதே செப்பு விமானமா இருந்தது தங்க விமானமா பண்ணினாக்க பரவாயில்ல. ஆனா தங்க விமானமா இருந்தது செப்பு விமானமா பண்ணோம்னா ரொம்ப மனசு தாபமா இருக்கு. அதனால எப்படியான இதை தங்க விமானமாவே பண்ணி திருப்பி கும்பாபிஷேகம் பண்ணிட்டா தேவையில்லை. அடுத்த கும்பாபிஷேகம் எப்ப பண்ண முடியுமோ எதுமோ தெரியாது. அதனால நம்ம பண்றதே இது முதல்ல இருந்தாப்பிலையானு பண்ணணும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு இதை தங்க விமானமா பண்ணா தேவையில்லை, தங்க ரேக்கே கொடுத்துட்டா தேவையில்லை அப்படின்னு சொல்லிட்டு இருக்கா. நிர்வாகத்துல சொன்னா இப்ப எப்படி தங்கரை கொடுக்க முடியும்? காசி யாத்திரை எல்லாம் வேற போயிட்டு வந்திருக்கு, பொருட்செலவெல்லாம் ஆயிருக்கு, வசதி இல்லை அப்படின்னு சொல்ல பெரியவானம்னா அந்த நகைக்கடைக்காரெல்லாம் அழிச்சுன்னு வர சொல்லிட்டா. அவள்லாம் அழிச்சுன்னு வந்து எல்லாத்தையும் கேட்டா, இந்த விமானத்துக்கு இந்த பிளேட்டுக்கெல்லாம் மெல்லீசா தங்கரேக்கு கொடுக்கணும்னா எத்தனை பவுன் ஆகும் எஸ்டிமேட் சொல்லுங்க அப்படின்னு. அவ எல்லாருமே நீளம் எல்லாத்தையும் அளந்து பார்த்துட்டு இத்தனை பவுன் வேணும் அப்படின்னு சொன்னா. 100 பவுனுக்கு மேல வேணும் அது சொன்னா அப்பா அத்தனை பவுன் வேணுமா, இப்ப எங்க போறது அப்படின்னா. உடனே மேனேஜரும் சொன்னேன், நான் அதுக்கு தான் முன்னாலே சொன்னேன், இதுக்கு கழட்டி எடுத்துட்டு இனிமே எஸ்டிமேட்டை கேட்டுட்டு அது முடியாதுன்னு சொல்லுவானே, இப்ப நம்மளால தங்க விமானம் பண்ற அளவுக்கு வசதி இல்லைன்னு தானே சொன்னோம் அப்படின்னா. பெரியவா இல்ல என்ன எழுந்தல வருத்தமா இருக்கு இப்படியே சொல்லிட்டு இருக்கா. அப்படி சொல்லிட்டே இருக்கிறதே சங்கீதம் மேற மகாவித்வான் மகாராஜபுரம் விஸ்வநாத் ஐயர் பெரியவா தரிசனத்துக்கு வந்தார். அவர் மடத்துக்கு வந்தாரு. பெரியவாங்கல்ல காமாட்சி கோவிலுக்கு வந்திருக்கா அப்படின்னு உடனே தரிசனத்துக்கு வந்தார். வந்தோடனே விஸ்வநாத ஐயர் பெரியவா விசாரிச்சுன்னு பேசிண்டா. பேசிட்டு உடனே பெரியவா சொன்னா, எனக்கே மனசு ரொம்ப தாபமா இருக்கு. என்ன அம்பாளுக்கு கும்பாபிஷேகம் பண்றோம், 100 வருஷத்துக்கு அப்புறம் பண்றோம். அப்படி இருந்தது முன்னால தங்க விமானமா இருந்தது, இப்போ தங்க விமானமா பண்ண முடியலையேன்னு தாபமா இருக்கு. எனக்கு என்ன பண்றதுன்னு தெரியல. அதனால எனக்கு மனசுக்கு கொஞ்சம் சந்தோஷமா இருக்கட்டும், சாந்தி வரட்டும். அதனால நீ ஏதானும் பாடு, அம்பாள் மேல பாடு அப்படின்னு சொன்னா. எப்பொழுதுமே நமக்கு மருந்து என்ன, நம்மளோட கவலையெல்லாம் மறக்கிறதுக்கு சங்கீதம் தானே பெரிய மருந்து. அதனால நீ சங்கீதத்துல கானமழை மொழி அப்படின்னு அவர் சொல்ல மகாராஜபுரம் உருகி பாடினர். அம்பாள் மேல கீர்த்தனங்கள்லாம் பாடுற. பெரியவாளும் அப்படியே ஆனந்தமா லயிச்சுன்னு வந்தா. எல்லா கூட்டம் அப்படியே சைலண்டா நின்று கேட்டு இருக்கு. அப்படியே தெய்வீகமா இருக்கு அந்த சூழ்நிலையே. அப்படி அவர் பாடி முடிச்சோடனே பெரியவா சொன்னா, அப்பா எனக்கு ரொம்ப மனசு விசாரமா இருந்தது. அன்னும் பாட்டை கேட்டோன்னா சாந்தி அடைஞ்சாப்புல இருக்கு, கொஞ்சம் நிம்மதியா இருக்கு அப்படி எல்லாம் சொல்லிட்டு, உனக்கு ஆச்சாரியால் பண்ண கனகதாராஸ்தவம் தெரியுமோ? அவர் சொன்னார், தெரியும், இருந்தாப்புல யாரும் கூட சொன்னாக்கு கொஞ்சம் தடங்காத ஒரு யாரோ உங்களுக்கு தெரியும் மன்னர் தெரியும். உன்னை அடுத்தவா எனக்கு தெரியும் எனக்கு தெரியும் உனக்கு தெரியும்னு எல்லாரும் சொல்ல ஆரம்பிச்சுட்டா. ஏன்னா கனகதாராஸ்தவங்கிறது ரொம்ப பிரசித்தமானதாச்சு, எல்லாருக்கும் தெரிஞ்சதாச்சு. எங்க சொல்லுங்க அப்படின்னா, அங்கம் ரேகே உலகபூஷன் ஆசிரியந்தி அப்படின்னு மகாராஜபுர விஸ்வநாதர் எல்லாருமே சேர்ந்து கனகதாராஸ்தவத்தை சொல்றா. பெரியவா கண்ணமோடு பிசாத உட்கார்ந்துருக்கா. அப்படியே அமானுஷ்யமா ஆழ்ந்த தியானம் அப்படியே உட்கார்ந்துட்டு இருக்கா. அப்படி உட்கார்ந்துக்கிட்டே என்ன அதிசயம் அப்படின்னா, கனகதாராஸ்தவம் சொல்லிகிட்டே இருக்கிட்டே முடிகிற சமயத்துல இங்க தரிசனத்துக்கு வந்த லேடிஸ் ஒரு எல்லாரும்
அந்த ஒருத்தர் கூட சத்தியம் மகிமையா உடனே இந்த தட்டோட அந்த நகைக்கடைக்காராட்டெல்லாம் கொடுத்தா, இதுல எத்தனை பவுன் இருக்குன்னு பாருங்க, இதை வச்சுண்டு இதுக்கு எத்தனை வருமோ அந்த தங்கரை கொடுங்க அப்படின்னு சொல்ல, அதுல இன்னொரு ஆச்சரியம் என்னன்னா, அவ முதல்ல எவ்வளவு எஸ்டிமேட் சொன்னாலோ அத்தனையே சேர்ந்துருந்தது. உதாரணத்துக்கு அவ 100 பவுன் வேணும்னா இந்த தட்டுல விழுந்ததும் 100 பவுனா இருந்தது. அப்படின்னா உட்கார்ந்த இடத்துல சத்திய சங்கல்பம், அவ அம்பாளுக்கு ஸ்வர்ண விமானம் தான் பண்ணி கும்பாபிஷேகம் பண்றதுன்னு தீர்மானம் பண்ணின்னுட்டாள்னா அது எப்படி நடக்கும், எங்கேருந்து வரும், ஒருத்தராலையும் சொல்ல முடியாது. அப்பேற்பட்ட தபஸ்வி, அப்பேற்பட்ட மகான் பெரியவா. அப்படி அத்தனை ஸ்வர்ணமும் சேர முதல்லயே சொன்னேன், நடுப்புற 10 நாள் தான் இருக்குன்னு. ஒரு 10 நாள்ல அட்லீஸ்ட் 2 நாள் முன்னாலேயானும் யாகசாலையெல்லாம் ஆரம்பிக்கணும். அதையும் விடுங்கோ, நடுப்புற 1 வாரம் தான் முழுக்க இருக்கும். 1 வாரத்துல ஒரு தங்க விமானம் தயார் பண்ண முடியுமா? நமக்கு ஒரு மோதிரம் பண்ணணும், வளையல் பண்ணணும், அப்படி சங்கிலி பண்ணணும்னா கூட 10 நாள் 15 நாள் கடையில சொல்றா. ஆனா ஒரு தங்க விமானம் பண்றது 1 வாரத்துக்குள்ள பெரியவா தங்க விமானம் உட்கார்ந்த இடத்துல இருந்தே அத்தனை பவுனையும் கலெக்ஷன் ஆகி தங்க விமானம் ரெடி ஆகி அந்த 1944 பிப்ரவரி மாசம் கும்பாபிஷேகம் நடந்து கொடுத்து. இப்படி இல்லாம அதிசயம் எங்க நடக்கும், யார்கிட்ட நடக்கும், எங்க பார்க்க முடியும்? இதெல்லாம் நாம ஒன்னும் படிச்சு கிடிச்சு இல்ல, பார்த்தது, கண்ணெதிர்க்க பார்த்தது, அவ சொன்னது, அவ எழுதி வச்சது. அப்படித்தான் ஒரு அதிசய கும்பாபிஷேகம் நடந்திருக்கு. இதுல இருந்தே தெரியுது 1840 பெரியவாளோட பராபர குரு கும்பாபிஷேகம் பண்றதையும் அம்பாள், நீ காசி பணத்துக்காக என்னை விட்டுட்டு எங்க தேடிட்டு போற வான்னு சொல்லி உடனேயே அத்தனை திரவியங்களும் கொடுத்து கும்பாபிஷேகம் பண்ணான்னு முன்னால இருக்கிற சரித்திரம் சொல்றது. அதை நிரூபணம் பண்றாப்புல இப்பவும் 1944 வருஷமும் அதே மாதிரியே ஒரு நிமிஷத்துல உட்கார்ந்த இடத்துல சொர்ணமா கொட்டி சொர்ண விமானம் தயாராகி கும்பாபிஷேகம் நடந்திருக்கு. அப்படின்னா இது காமாட்சியோட பெருமையும் காமிக்கிறது, அந்த காமாட்சியோட ஸ்வரூபமான பெரியவாளோட பிரபாவத்தையும் நமக்கு உணர்த்துறது. இப்படித்தான் பெரியவா யாத்திரையில போற இடங்கள் எல்லாம் எத்தனையோ நடந்திருக்கு, எவ்வளவோ அதிசயங்கள், எத்தனையோ லீலைகள். அதுக்கப்புறம் காஞ்சிபுரத்துக்கு பக்கத்துல அம்பின்னு ஒரு கிராமம், கீழம்பி அப்படின்னு சொல்லுவா. இப்போ அம்பிகாபுரம் அப்படின்னு அந்த ஊருக்கு பேரு. அந்த ஊர்ல இருக்கிற சுவாமி பேர் அம்பிகாபதீஸ்வரர் அப்படின்னு பேரு. இந்த கிராமத்தை 11ஆம் நூற்றாண்டுல இருந்த சோழராஜன் விஜயகண்ட கோபாலன் அப்படிங்கிற சோழராஜா அத காஞ்சி காமகோடி பீடாதிபதிகளுக்கு தானமா கொடுத்ததா ரெக்கார்டு சொல்றது, செப்பேடு சொல்றது. அன்னியிலேந்து அந்த கிராமம் காஞ்சி காமகோடி பீடத்தோட கிராமமா இருந்திருக்கு. அதுல காமகோடி பீடத்துல 60வது பீடாதிபதிகளா இருந்தவர், அதாவது கோவிந்தபுரத்துல இருக்காரு போதேந்திர சரஸ்வதி சுவாமிகள், அவரோட சிஷ்யர் அத்வைதாத்ம பிரகாஷேந்திர சரஸ்வதி சுவாமிகள் அப்படின்னு அவரோட திருநாமம். அந்த ஆச்சாரியால் சித்தியான ஸ்தலம் அது. இன்னைக்கும் அந்த இடத்துல சன்னியாசி மேடு அப்படின்னு சொல்றா, ஒரு வயலுக்கு நடுப்புற ஒரு மேடா இருக்கு. அந்த இடத்துல இந்த ஆச்சாரியாலோட சமாதி இருக்கு. அப்படி காஞ்சி காமகோடி பீடத்தோட இந்த கிராமம் அம்பிங்கிற கிராமம் ரொம்ப தொடர்புடையதா இருக்கு. இந்த அம்பிக்கு இன்னொரு பெருமை என்ன அப்படின்னா, பெரியவாளோட ஆராய்ச்சியில தெரியறது, இன்னும் பல அறிஞர்கள்லாம் அதை ரொம்ப நியாயமா இருக்கு அப்படின்னு ஒத்துக்கிறா. தமிழ்ல கம்பராமாயணம் பண்ணின புலவர்ல தலை சிறந்தவர் கம்பர். அந்த கம்பரோட ஊர் எதுவா இருக்கும் அப்படின்னா, பொதுவா நாம தஞ்சாவூர் ஜில்லால தேழந்தூர் அப்படி எல்லாம் சொல்றோம். ஆனால் பெரியவாளோட அபிப்பிராயம் என்னன்னா, இவர் இந்த
அம்பிங்கிற ஊரை சேர்ந்தவராக இருக்கணும் அப்படின்னு சரித்திர ஆராய்ச்சியாளர்கள்லாம் சில பேர்லாம் இதை ஒத்துக்கிறா. காரணம், அவரோட பேர் கம்பன்னு இருக்கு. கம்பன் அப்படின்னாலே ஒண்ணும் இல்லை, ஏகம்பர் அப்படின்னு காஞ்சிபுரத்தில் இருக்கிற ஏகாம்பரேஸ்வரர் அப்படிங்கிறோம். இந்த ஏகாம்பரேஸ்வரரை தான் தமிழ்ல கம்பன் கம்பன் அப்படிங்கிற ஏகம்பன் ஏகம்பன் அப்படின்லாம் நமக்கு தேவாரத்திலேருந்து எல்லாத்துலயுமே வருது. கம்பா நதிங்கிற நதி பாயறதுனாலேயே இதுக்கு கம்ப நாடுன்னே பேரு. கம்பங்கிற நதி பாயறதுனால கம்ப நாடுன்னு பேரு. கம்பரஸ்வரத்தையே கம்பநாட்டாழ்வார் அப்படிங்கிற, கம்பநாடுனாலே இந்த காஞ்சிபுரத்தில் இருக்கிற இந்த இடம்தான். இந்த காஞ்சிபுரத்திலே ஏகாம்பரேஸ்வரம் வந்து 5 கிலோமீட்டர்ல தான் இருக்கு இந்த அம்பிங்கிற கிராமமும். இது சாட்சி நம்பர் 2. கம்பநாட்டாழ்வார் கம்பநாட்டாழ்வார்னு சொல்றதுனாலே இவர் இந்த பக்கத்தை சேர்ந்தவரா இருக்கணும்னு. 3வது, கம்பரோட பிள்ளைக்கு பேர் அம்பிகாபதினு பேரு. எல்லாருக்கும் தெரிஞ்சிருக்கும் அம்பிகாபதினு. இந்த கீழம்பியில இருக்கிற சுவாமி பேர் அம்பிகாபதீஸ்வரர் அப்படின்னு முன்னமே பார்த்தோம். தன்னோட ஊர்ல இருக்கிற சுவாமி பேரை தான் நம்ம குழந்தைகளுக்கு வைக்கிறதுங்கிறது நமக்கு அநேகமா இன்னி வரைக்கும் ஒரு சம்பிரதாயமா இருந்துட்டு வந்திருக்கு. அதே ஒட்டி தான் போல இருக்கு கம்பரும் தன்னோட பிள்ளைக்கு தன்னோட ஊர்ல இருக்கிற சுவாமியான அம்பிகாபதீஸ்வரர் அப்படிங்கிற பேரை அம்பிகாபதி அப்படின்னு வச்சார் அப்படிங்கிறது ஒண்ணு. இந்த பாயிண்ட் எல்லாம் சொல்ற. அதுக்கு மேல தொண்டை நாடு சான்றோர் உரைத்து அப்படின்னு ஒரு பழமொழி. தொண்டை நாட்டுல தான் சான்றோர்கள் அறிஞர்கள்லாம் நிரம்பி இருந்தா அப்படின்னு. அதாவது சோழ நாட்டுக்கு சோறுடைத்துன்னு சிறப்பு, பாண்டிய நாட்டுக்கு முத்துடைத்து சிறப்பு, இப்படி சேர நாடு வேழமுடைத்து சிறப்பு மாதிரி இந்த தொண்டை நாடு அறிஞர்கள் நிரம்பினது, சான்றோர் உடைத்து அப்படின்னு சொல்லப்பட்டது. அப்படி இருந்ததுனால்தான், அறிஞர்கள் நிரம்பின பூமியா இருந்ததுனால்தான், பிரதேசமா இருந்ததுனால்தான் கல்வியில் சிறந்த காஞ்சி, கல்வியில் கரை கண்ட காஞ்சி அப்படின்லாம் நமக்கு இலக்கியங்கள்லாம் வருது. காஞ்சின்னாலே அறிஞர்கள் நிறைந்தது, வித்வான்கள் நிறைந்தது, பண்டிதர்கள் நிறைந்தது அப்படின்லாம் சொல்றோம். அதாவது கடிகாஸ்தானம் அப்படின்னு யூனிவர்சிட்டி எல்லாம் கூட இருந்திருக்கு அது காஞ்சிபுரத்துல. அதை ஒட்டித்தான் பிற்காலத்துல காஞ்சி காமகோடி பீடாதிபதிகள் ஜெயேந்திர சரஸ்வதி சுவாமிகள் ஏனாத்தூருங்கிற இடத்துல பெரியவாளோட பேர்லயே பெரியவா ஆசைப்பட்டா. அங்க ஏதோ பூர்வத்துல கடிகாஸ்தானம்லாம் இருந்திருக்கு, யூனிவர்சிட்டி இருந்திருக்கு. அதே மாதிரியே திருப்பி இந்த காஞ்சிபுரம் அதோட புத்தி பிரகாசத்துக்கு அறிவுக்கு சிறந்து விளங்கணும் அப்படின்னு ஆசைப்பட அவளோட சிஷ்யாளான ஜெயேந்திர சரஸ்வதி சுவாமிகள் அந்த ஏனாத்தூர்ல பெரியவா பேர்லயே ஒரு சந்திரசேகரேந்திர சரஸ்வதி விஸ்வ மகாவித்யாலயா அப்படின்னு யூனிவர்சிட்டியும் ஸ்தாபிதம் பண்ணிக்கா. அதுதான் கடிகாஸ்தானம் அப்படின்னு. பெரிய பிரம்மாண்டமான லைப்ரரி இருக்கு, எல்லாம் அங்க இருக்கு. எதுக்கு சொன்னேன், இந்த கடிகாஸ்தானம் முதற்கொண்டு யூனிவர்சிட்டி முதற்கொண்டு இருக்கிற அளவுக்கு இந்த காஞ்சிங்கிறது ஒரு காலத்துல புராண ரீதியாகவும் வரலாறு ரீதியாகவும் பிரசித்தமா இருந்திருக்கு. அதோட மட்டும் இல்ல, இன்னும் மற்ற மதத்தை பார்த்தீங்கன்னா சமண மதம் முதலான மதங்கள்லாம் கூட இந்த காஞ்சியை ரொம்ப முக்கியமா வச்சிருந்திருக்கு, அறிஞர்கள்லாம் இருந்திருக்கா. அப்படி இருந்ததுனாலேயே தான் ஆதிசங்கர பகவத் பாதாளும் இந்த காரணத்தெல்லாம் உத்தேசிச்சு சர்வஜ பீடத்தை இந்த காஞ்சிபுரத்துல தான் ஸ்தாபிதம் பண்ணி சர்வஜ பீட்டாரோகணம் பண்ணினா அப்படிங்கிறது எவ்வளவு பொருத்தமா இருக்கு அப்படிங்கிறது எல்லாருமே தெரிஞ்சுக்கலாம். இப்படி ஆச்சாரியாலும் சர்வஜ பீடாரோகணம் ஸ்தாபிதம் பண்றதுக்கும் இந்த தொண்டை நாடுதான் முக்கியமான ஸ்தலமா இருந்திருக்கு, மோட்சபுரியில ஒன்னா இருந்திருக்கு. இத்தனை சிறப்பெல்லாம் இருக்கு. இதெல்லாம் வச்சுட்டு தான் இந்த அம்பிகாபுரம், இந்த அம்பிகாபதீஸ்வரை இதெல்லாம் வச்சுட்டு கம்பருக்கும் இந்த இடமா இருந்திருக்கலாம். அப்புறம் அவ மைக்ரேட் ஆகி அந்த பக்கம் எங்கேயானும் போயிருக்கலாம் அப்படின்னு பெரியவா சொல்ற. அதனால கம்பரும் இந்த தொண்டை நாட்டை சேர்ந்தவர் தான், காஞ்சிபுரத்தை சேர்ந்தவர் தான் அப்படின்னு பெரியவா சொல்லிக்கிறார். ஏன்னா பெரிய பெருமைன்னா எதுவா இருந்தாலும் ஒரு அறிஞர் இருந்தான்னா ஒரு மேதாவி இருந்தான்னா அவ ஊரை சேர்ந்தவா அப்படின்னா அந்த பிரதேசத்துக்கு ஒரு பெருமை தானே. அப்படி இப்படி இதெல்லாம் பெரியவாளோட ஆராய்ச்சியில ஒண்ணு, ரொம்ப அபூர்வமான ஆராய்ச்சி ஒண்ணு. இப்படி யாத்திரை தொடர்றது. பெரியவா சரணம். இந்நிகழ்ச்சியின் அடுத்த பகுதி நாளை மாலை இதே நேரத்தில் ஒளிபரப்பாகும். பெரியவா சரணம். பெரியவா சரணம். அடுத்த நிகழ்ச்சி திருவாசக இன்னிசை. வழங்குபவர் ஸ்ரீ சத்குருநாத தேசிகர் அவர்கள். பெரியவா சரணம். திருச்சிற்றம்பலம். கீர்த்தி திருவகவல். சேவகனாகி திண் சிலை ஏந்தி
பாவகம் பல பல காட்டிய பரிசும் கடம்பூர் தன்னில் இடம் பெற இருந்தும் இங்கோய் மலையில் எழிலது காட்டியும் ஐயாறு அதனில் சைவனாகியும் துருத்தி தன்னில் அருத்தியோடு இருந்தும் திருப்பனையூரில் விருப்பனாகியும் கழுமலம் அதனில் காட்சி கொடுத்தும் கழுக்குன்று அதனில் வழுக்காதிருந்தும் புறம்பயம் அதனில் அறம்பல அருளியும் குற்றாலத்து குறியாயிருந்தும் அந்தமில் பெருமை அழல் உரு கரந்து சுந்தர வேடத்து ஒரு முதல் உருவு கொண்டு இந்திர ஞாலம் போல வந்து அருளி எவ்வவர் தன்மையும் தன்மையின் படுத்து தானே ஆகியதயாபரன் எம் இறை சந்திர தீபத்து சாத்திரனாகி அந்தரத்து இழிந்து வந்து அழகமறு பாலையுள் சுந்தரத்தன்மையோடு துதைந்து இருந்து அருளியும் மந்திரமாமலை மகேந்திர வெற்பன் மந்திர மாமலை மகேந்திர வெப்பன் அந்தமில் பெருமை அருளுடை அண்ணல் எந்தமையாண்ட பரிசது பகரின் ஆற்றல் அது உடை அழகமர் திருவுரு நீற்று கோடி நிமிர்ந்து காட்டியும் ஊனம் தன்னை ஒருங்குடன் அறுக்கும் ஆனந்தம் மே ஆராருடியும் மாதில் கூருடை மாபெரும் கருணையன் நாத பெரும் வரை நவின்று கரங்கவும் அழுக்கடையாமல் ஆண்டு கொண்டருள்பவன் கழுக்கடை தன்னை கை கொண்டு அருளியும் மூலமாகிய மும்மலம் அறுக்கும் தூய மேனி சுடர்விடு சோதி காதலனாகி கழுநீர் மாலை ஏதுடைத்தாக எழில் பெற அணிந்தும் அரியோடு பிரம்மர்க்கு
அளவறியாதவன் பரிமாவின் மிசை பயின்ற வண்ணமும் மீண்டு வாரா வழி அருள் புரிபவன் பாண்டி நாடே பழம்பதியாகவும் பத்திசை அடியரை பரம்பரத்து பவன் உத்தரகோச மங்கை ஊராகவும் ஆதிமூர்த்திகட்கு அருள் புரிந்து அருளிய தேவதேவன் தேவதேவன் திருப்பெயராகவும் இருள் கடிந்து அருளிய ஊர்தி அருளிய பெருமை அருள்மலையாகவும் எப்பெரும் தன்மையும் எவ்வவரு திறமும் அப்பரிசு அதனால் ஆண்டு கொண்டு அருளி நாயினேனை நலமலி தில்லையுள் கோலம் ஆர்தரு பொதுவினில் வருகன ஏல என்னை இங்கு ஒழித்து அருளி அன்றுடன் சென்ற அருள் பெரும் அடியவர் ஒன்ற உடன் கலந்து அருளியும் எய்த வந்திலாதார் எரியிற்பாயவும் மாலது வாகி மயக்கம் எய்தியும் பூதலம் அதனில் புரண்டு வீழ்ந்து அலறியும் கால் விசைத்து ஓடி கடல் புகமண்டி நாத நாத என்று அழுது அரற்றி பாதம் எய்தினர் பாதம் எய்தவும் பதஞ்சலிக்கு அருளிய பரம நாடக என்று பதஞ்சலிக்கு அருளிய பரம நாடக என்று இதஞ்சலி பெய்த நின்று எங்கினர் ஏங்கவும் எழில் பெறும் இமயத்து பொலிதரு புலியூர் பொதுவினல் நடம் நவில் கனிதரு செவ்வாய் உமையொடு காளிக்கு அருளிய திருமுகத்து அழகுரு சிறு நகை இறைவன் இண்டிய அடியவரோடும் இறைவன் அடியவரோடும் பொலிதரு புலியூர்வுக்கு இனிது அருளினன்
உயர்கிழவோனே ஒலிதரு கைலை உயர்கிழவோனே திருச்சிற்றம்பலம். பெரியவா சரணம். இந்நிகழ்ச்சியின் அடுத்த பகுதி நாளை மாலை இதே நேரத்தில் ஒளிபரப்பாகும். பெரியவா சரணம். பெரியவா சரணம். பெரியவா வானொலியின் இன்றைய நிகழ்ச்சிகளின் நிறைவாக திருப்பொன்னூசல் வழங்குபவர் சத்குருநாத தேசிகர் அவர்கள். பெரியவா சரணம். திருச்சிற்றம்பலம். திரு பொன்னூசல். முன்னீரும் ஆதியும் இல்லான் முனிவர் குழாம் பன்னூறு கோடி இமையோர்கள் தாம் நிற்ப தண்ணீர் எனக் கருளி தன் கருணை வெள்ளத்து மன்னூர மன்னு மணி உத்தர கோசமங்கை மன்னூர மன்னுமணி உத்தர கோசமங்கை மின்னேறு மாடவியன் மாளிகை பாடி மாளிகை பாடி பொன்னேறு பூமுலையீர் பொன்னூசலாடாமோ நான் திருச்சிற்றம்பலம். கஞ்சிவல காமாட்சி தன் குழந்தாய் சங்கரரே கஞ்சிவல காமாட்சி தன் குழந்தாய் சங்கரரே குரு சந்திரசேகரரே ஆதிகுரு சங்கரராய் அன்றொரு நாள் வந்தவரே அறுபத்து எட்டாகும் பீட்டபதி காலே ஏழுலகும் பூப்பவரே காப்பவரே கடப்பவரே எல்லோர்க்கும் அருள்பவரே உலகிடுவீர்காலே அயனுடனே மாலவனோ தேடிய பொற்பதத்தவரே அருமறைகள் சாற்றும்
பதமே தாரே முக்தி நிலை எய்திடவே சக்தி தரும் சத்குருவே முக்தி நிலை எய்திடவே சக்தி தரும் சத்குருவே நித்தமெங்கள் நாவீசையில் நித்திரை கொள்தாயே நித்தமெங்கள் நாவீசையில் நித்திரை கொள்தாயே நித்தமெங்கள் நாவீசையில் நித்திரை கொள்தாயே பெரியவா சரணம். பெரியவா வானொலியின் மாலை நிகழ்ச்சிகள் இத்துடன் நிறைவடைகின்றன. எமது அடுத்த ஒளிபரப்பு நாளை காலை இந்திய நேரப்படி 6 மணிக்கு துவங்கும். பெரியவா சரணம்.